बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, माशाल्लाह छत देख के आपने ज़रूर कहना है। और ये आपको आज हमें खुशी भी बड़ी हुई है। आज हमारे पास आए हैं जी उस्ताद जेदी दड़वी वाला। लो जी अहमद इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम साद जी। साद जी की गल है, बड़े दिन बाद चक्कर लाया जी। तबीयत बड़ी खराब रही है भरा। ख्याल रखा कर यार अपना, निके निके बच्चे ने ख्याल रखा कर। तो दोस्तों माशाल्लाह आज उस्ताद जी हमारे पास आए हैं और अली भाई भी आए हैं। दिखाओ जी इधर अली भाई। दोस्तों अली भाई का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो यार। ये हमारा बंदा जो होता है ना, समझ ले एक होता है ना हीरा, हीरे से भी बढ़कर है कि कभी इस बंदे को कभी कोई काम करना इस बंदे ने कभी ना नहीं करी। भाई भरा मुबारक होर दियो। भरा कंपनी वालों भाई अगले ने की दिता है अवार्ड मिला। वाह जी वाह बेटा, अली भाई को पार्टी होनी चाहिए। कंपनी भी कहती है कि भाई बड़ा मेहनती। नहीं नहीं देखो जी बड़ी गल है, बहुत घट लोग होंगे जिन्होंने कभी अदर भेजते अदर आखिर रख जाता बंदा यार। एंदे मुंह ते मैं ना नहीं की क्या बात है जी। अद्धी रात में बुलाया आ जा। इन्हें कहा जी साहब जी 2 मिनट ठहरो, मैं आया। कोई शक नहीं आ जाता। तो इंशाल्लाह दोस्तों अल्लाह पाक इसको तंदुरुस्ती भी दे। इसका चैनल आप भाइयों ने चलाना जैसे हमारा देखते हो, आप भाइयों को भी देखा करो यार। चेंज हो गया ना अब्दुल्ला पिजन क्लब वाला। तो बताओ ना अपने यार। चैनल का नाम दोस्तों अब्दुल्ला पिजन क्लब है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा सपोर्ट करें आप, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पहला चैनल था अली पिजन क्लब वाला, वो बंद हो गया हुआ है और अब नया मैंने बनाया अब्दुल्ला पिजन क्लब के नाम पर। इंशाल्लाह दोस्तों चैनल में जाएँ, ज़्यादा जितना आप सपोर्ट कर सकते उससे करें आप। इंशाल्लाह अब जितनी वीडियो बनाते रहे जेदी भाई छाते नासिर भाई छाते, इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलाते रहे मेरे चैनल पर, ठीक है ना। मेरे चैनल ज़्यादा जितना सपोर्ट कर सकते करें आप। ये आप मेरे दोस्तों और व्यूअरों का बड़ा बड़ा शुक्रिया जो मेरा आधे तावन कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जेदी भाई हैं, नासिर भाई हैं हमारे पास। तो आज जेदी साहब से बातचीत करेंगे थोड़ी सी। जेदी साहब आज हमारे पास आए हैं उस्ताद जेदी साहब। जेदी साहब हम कह रहे हैं सॉरी उस्ताद जी। नहीं कोई उस्ताद गल जी नहीं। आज हमारे पास आए हैं। ये आए हैं इस मौजू के ऊपर के यार मैं 2-3 दिन से यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ कि क्या रोला इन्होंने जेठ वाले कबूतर। मैं क्या शायद नासर ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ यार। मेरे नाल टाइम आया नहीं है। सब तो बड़ा मेरा उस्ताद चौधरी अकरम साहब, फिर ते तू हुए जेदी है अपना अली भाई ने जट साहब ने यार क्यों नहीं साडे नाल। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਸਰ ਮਾयूस ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਖੋਕਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਤਾਓ तुम्हारे साथ कौन है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਭੱਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਆ ਹੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਮਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਪੜਕਾ ਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਯਾਰ, ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਘੰਟਾ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡੁਬਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੁਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘੰਟਾ ਡੁਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਜੇਠ 'ਚ ਉਡਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਤੇ ਜਾਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਉੱਡਿਓ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਖੋਕਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਡੁਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ YouTube ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਗੱਲ ਲਗਾ ਗੈਣ ਨਾਸਰ ਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਨ
ਕਿ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਯਾਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਦੱਸੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਜੇਠ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਿਆਕੋ ਉਹ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜ ਜੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਜੀੜ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਉਡਾਏ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਬੀਤ ਗਈ ਖਤਮ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਏ ਉਦੋਂ ਖੋਖਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਡਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਡਾਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਡਾਣਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖ ਹੀ ਡਾਈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਹੀ ਡਾਈਦਾ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜੇਠ ਉੱਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਗਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਨਾਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਭਾਈ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤਰਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇਠ ਕਨਫਰਮ ਉੱਡੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਦਾਦਨ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸ਼ਾਹਜਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਝੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਵੀ ਗਈ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢਣਾ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੋਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਦੀ ਤੇਰੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੇੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਥ ਅਲੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਅਜੇ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਜੀ ਸਿਰੇ ਹਰਾ ਦੇਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਵਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਖੁੱਡੇ ਚੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਕਾਮਰ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇਜ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਨਾ ਉੱਡੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣਗੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੁੱਟੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖੁੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇਠ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਬੂਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹਿੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਥੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈ ਟੈਟ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਡਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ
ਜੇਠ ਵੀ ਉੜਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਹਾੜ ਵੀ ਉੜਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਵੰਦ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਈ ਲੈਂਟਨ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਖ, ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਡਾ। लो जी शानी भाई देखो कैसे देख रहे हैं लुक लुक के। ਰੱਬੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ लो जी ये देखो जी शानी भाई भी आ गए। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ नहीं नहीं वो क्लियर करा लिया, वो क्लियर वीडियो पाती। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਉਹ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी शानी भाई की हाल है? ठीक है। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਰੇ। ऐसे तरह ऐसे तरह। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कुगा कुगा ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, असल कबूतरबाजी होती सी। ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਨੇ? ये जो उन्हें छोड़ो पहले। ਹਾਂਜੀ सुबह मैं आया हूँ सना को ਹਾਂਜੀ नासर ने भी गया तो नासर भी थोड़ा जिहा ना विच कहंदा यार असि तो कोई हालांकि माजरत कर ली नासर ने पर यार असि तो ऐसी कोई गल ही नहीं की थी। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ गलती है, मान लो इस गल ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਲਾ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही कह रहा तू। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਤੋਂ ਖੋਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ तो दुनिया काफी परेशान हो गई, फोन हर चीज मैसेज ये वो मैं कहना कि यार अखीर कर दी दुनिया ने। ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ फिर आज मैं स्पेशल नासर का फोन आया, हाँ मैं कहा यार मैं आ रहा हूं, हालांकि मैं कबूतर कार को कुर्बान गया था। मैं कहा यार मैंने तू बुलाना आ रहा पोस्ट है मैं तुम पोस्ट ये की समझे। थी। मैं इधर- पहले मैंने सर फोन सुनो, मुझे दोस्त तीन मुझे फोन है यार। 10 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। आप फोन मत करें, अब पूछता हूं जिद्दी भाई से। नहीं भलेखा लोगों को लगा ਕਪਤਾਨ ਜੀ लगा ਬਹੁਤ हो भलेखा। ਗਿਆ। मैं क्या ए अच्छा देखो की नाम कप्तान लिखा है? धर्मपुरे वाला, ਹਾਂ कप्तान ਲੇਕਿਨ धर्मपुरे basically वाला ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा ਗੱਲ नाम ਦੱਸਾਂ, ਮੇਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਪਤਾਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਪਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ऐसी मैं मीडिया के ऊपर ने ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਦੇਖ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲਾਜਨ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਹੈ ਆ ਨਾ, ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੇਨ ਕਪਤਾਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ऐसी तो रोल है। बहरहाल दोस्तों कप्तान जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਪਤਾਨ ਕਲਾ ਜੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਤਦ ਲਾਏ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜੀ। ਇਹ ਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਵੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਦੋ ਗੱਲ ਫੈਕਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਨ ਦਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੱਚਾ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਦਵਾਦੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮਜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਖਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੋ ਆਹੋ ਅਮਰ ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਬੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਂਬਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਡੇ ਨੇ ਆਹੋ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰ ਜੱਬੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦਰਬੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅੰਬਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਆਰਫ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਮਜਦ ਦਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਜਦ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2 ਜਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਜਦ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਦਾ ਫੋਨ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਲੈ ਆ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਲੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਮਜਦ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫੌਤ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਜਦ ਦਾ ਵਾਲ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਯਤੀ ਕभी नहीं किया, ਉਹ ਯਤੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਪੋਟਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ। ਜੇਠ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਸਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਖੋਖਰ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਬੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। 42 ਪਈਏ, ਕੱਲ 43 ਪਈਏ, ਪਰਸੋਂ 44 ਪਈਏ, 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਐਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਨੇ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ 47 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ 48 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਏਗਾ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ 11 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲ ਕਬੂਤਰ 2 3 4 ਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੀ 3 ਜੋ ਤੋਂ 4 ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਟ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਖੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਨੀਲੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਹਾੜ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾੜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਡਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ ਦੇੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ- ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੇ ਉੱਡੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਫੜ। ਵਿਸਾਖ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਆ ਫੜ। ਡੰਡਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਠੱਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਦਾ ਹੀ ਐਂਦਾ ਹੀ। ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਠੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੜ ਭਾਈ। ਮਾਮਾ। ਉਹਨੇ ਠੰਡੀ ਯਾਰ ਗਰਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੀ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕरें ਜੀ। ਜਦੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਈਦਾ।
ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖੋਕਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਭਰ ਸਾਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਜੇਠ ਸਭ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਠ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਹੈ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਵੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਨੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸੀ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਠ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਸ ਜੀਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਾਏ ਹੂੰ ਸ਼ਨੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਏ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਉਦਾਏ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਚੜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੇ ऐसे ही ऐसे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋਲੀ हमने जी इंशाल्लाह जीते हैं तू उतर मन नहीं याद आ ये नसीब उड़ा ਦੇਖੋ ਜੀ कितनी देर से ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ हाँ हाँ जी तो नसीब की बात है ना ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ऐसे तरह ही ऐसे तरह ही है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ घूम के भी बहते ने ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ते उसे गोली नाल आंदा भी नहीं। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਫੜਕਾਂ ਚ ਆਇਆ ਲੋ ਜੀ ਨਾਸਰ ਉੱਡਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਖਰਦਰਦਾਰ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਸਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਧੋਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਸੀਬ ਜਿੱਤਣੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ खुदा ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਟੂਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੈਡੀ ਟੂਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਟੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਟੈਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀ ਟੈਡੀ ने ਲਾਲ ਖਾਏ ਵੀ लो जी दोस्तों अजानें होने लगी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके बाद मिलेंगे जी कि जेड वाले कबूतरों के कहाँ पे लिखा होता है कि ये शाम उड़ेंगे। ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ YouTube ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ ਛੱਤ ਹੀ ਜੇਠ ਉੱਡੇਗਾ ਵੇਲਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜੋ ਪੁੱਟੇਗਾ ਉਹੀ ਲਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹ ਸਹੀ ਖਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੇ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਲ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ तुम्हारे साथ हूँ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਏਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ अच्छा जी ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ ਇਕਲ ਬਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं लो जी दोस्तों इंशाल्लाह अज़ानें होने लगी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसका पार्ट नंबर 2 जो सा है ये हमारे अली भाई के चैनल पे देखना आप और मज़ा आएगा और एंजॉय करना। वो एक कबूतर बह गई आखिरी एक और अंदर है बाहर है क्या? अंदर ही है लो जी देखो साथ 200 चिड़ी मार, ये देखो चिड़ी मार। किसी का कबूतर पकड़ने के लिए क्या तो सामने आए हैं। ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਬਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੇਦੀ ਲੈ ਆਇਆ जाल भी आई लगा लो जी दोस्तों अज़ानें होने लग पड़ती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखें। 0320 041 3004 मेरा राब्ता नंबर।